آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور جس نے نماز چھوڑا اس کا کوئی دین اور نماز دین کا عنوان ہے. نماز دین گویا نماز کا ترک کرنے والا دین کے ستوان کو گرا دیتا ہے, اپنے دین کو ڈھا دیتا ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, خدارا دین سے کھلواڑ نہ کرو بلکہ نماز کے پابند بنو اور دین کے محافظ بھی. نماز آپ نے چھوڑا تو یہ سمجھ لو آپ اپنے دین کو کمزور کر رہے ہو, اپنے قوم اپنے مذہب کو کمزور کر رہے ہو اپنے ساتھ ساتھ. اس لیے اس میں شریک نہ ہو کہ مذہب اور قوم کو کمزور کرنے میں, اس میں شریک ہو کہ جس میں مذہب کی مضبوطی ہو, اسلام کی مضبوطی ہو. Boss is always right. جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اگر ہم نے نماز کو ضائع کیا تو ہمارا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. تو گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز بابرکت اور بڑی اہمیت والی چیز ہے, اس لیے نماز کو ضائع نہ کریں. اس لیے نمازوں کو ضائع بالکل نہ کرے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حالات میں نماز ادا کی, آپ کے جسموں سے خون بہ رہا تھا. یہاں ہمیں ذرا سی بخار آ جاتی ہے یا کوئی ذرا سا پیٹ درد ہوتا ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کر پاتے. 5 منٹ کے بیان میں کوئی یہاں بھاگ رہا ہے کوئی وہاں بھاگ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں سے خون بہ رہا تھا لیکن وہ نماز ادا کر رہے تھے. آپ اس نماز کی برکت اور فضیلت کو آپ سمجھیے, آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیے. اور اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو ارشاد فرماتا ہے, دنیا میں اگر کوئی چیز مجھے پسند ہے تو وہ کہ جو بندہ میرا وقت پہ نماز ادا کرے, نماز کے وقتوں پہ نماز ادا کرے. یہ نہیں کہ آپ اذان ہو گئی ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہے, چلو نا 1 گھنٹہ آرام کر لیتا ہوں, میں 1 گھنٹے کے بعد نماز پڑھ لوں گا. کوشش یہ کہ نماز بعد جماعت ادا کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. حضرت عبداللہ ابن سقاقی طبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک نماز کے علاوہ کسی عمل کو کفار نہیں جانتے تھے. ان کے نزدیک نماز کو ترک کر دینا ایک کفر کے برابر سمجھا جاتا تھا. نماز کی اہمیت یہ تھی پیارے. تو اپنی نمازوں کو یقیناً آپ بچاؤ, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی ضمیر کو زندہ رکھتی ہے, آپ کے قلب کو زندہ رکھتی ہے. اور نماز بابرکت چیز ہے. نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جہنم کے, جب بھی جہنم کا کوئی مسئلہ آئے گا تو نماز ہی آ کے آپ کو آپ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہوگی, اور نماز ہی آپ کو آپ کی ذریعہ بنے گی, اور نماز ہی آپ کو جنت کا طلبگار بنائے گی پیارے. اس لیے نماز آپ بڑے ہی غور و فکر سے پڑھو. نماز ہی ایک ٹھوس اور ایک مضبوط چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے. کیونکہ نماز میں اگر آپ کا دل لگا تو یقیناً آپ گناہوں سے رک جاؤ گے. نماز میں آپ کا دل لگا تو آپ بےحائیوں سے رک جاؤ گے, جھوٹ بولنے سے رک جاؤ گے. تو نماز میں اپنے دل کو لگا کر کے اپنے سینے کو منور کرو, رحمتوں سے منور کرو, اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے قلب کو مضبوط کرو. دوستو, نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں ہر حال میں قائم کرنا ہے. اور بار بار قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے, اے مومنو نماز تم پر فرض ہے. بار بار اس چیز کو کہا گیا ہے. ہم لوگ مدرسے کی چھوٹی کتابوں سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر بچہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھایا جائے. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہماری زندگی کی وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کو ہم اتنی بے پرواہی سے ہم لوگ چھوڑتے ہوئے اپنی زندگی آگے بتاتے جا رہے ہیں, جس کی ہم قضا نہیں بھر پائیں گے دوستو, جس کے لیے ہمیں بہت ہی سخت عذاب سے گزرنا پڑے گا. آج ہم چند منٹ کی عیش و عشرت کے لیے ہم اتنے بڑے عذاب کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں جس کو جھیلنا ہمارے بس کی بات نہیں, جس سے اللہ کے نبیوں نے توبہ مانگا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ہم تو گنہگار بندے ہیں, ہم 1 سیکنڈ نہ ٹک پائیں گے. میرے دوستو, آپ لوگ اس چیز کو باغور سوچئے اور دیکھیے کہ اتنی اہمیت رکھنے والی چیز نماز کو ہم ترک کر رہے ہیں.
اور اپنے چند منٹ کے عیش و عشرت کے لیے، چند منٹ کے نیند کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ کی ہمیشہ کے لیے نیند اڑا دیتا، آپ کو پاگل بنا دیتا، آپ کو نیند ہی نہیں آتی، لیکن پھر بھی اللہ کا رحم و کرم ہے کہ آپ کو ہر چیز سے اللہ نوازا ہے، تو آپ نہ اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ جس طرح آپ کو اللہ نیند دیتا ہے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز پوری کرتا ہے، آپ کو بیٹھے بٹھائے کھانا ملتے ہیں، کپڑا ملتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ سبھی لوگ یہ جان لو پیارے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو معذور بنا دیتا، آپ کو اندھا بنا دیتا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو صحیح سلامت بنایا، اور آپ لوگ پیارے اس چیزوں کا شکر ادا کرو رب کے حضور، اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ساری چیزوں کو آپ پورا کرو، اور اپنی نمازوں کو پڑھو، اور نمازوں کو پڑھو۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کامیابی کا ذریعہ بنے گی، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں ہمیں کامیابی دے گی۔ لیکن پیارے ہم اس چیز کو نظر انداز کر کے رکھے ہیں، اور توبہ کریں اور نماز کے قریب آئیں۔ جیسا میں بار بار کہتے آ رہا ہوں، ہمارے کچھ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں بار بار ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھے نہیں ہیں تو آپ آئیے میرے پاس، میں یقیناً آپ کو اس چیز کو پڑھاؤں گا، وقت دوں گا، اور آپ بھی اپنا دھیان لگاؤ۔ تو بھائی کہتے ہیں میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن آپ اپنے دل سے سوچ کے بتاؤ، جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی موبائل اٹھا لیتے ہیں، اس میں دنیا بھر کا فنکشن، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، یہ چلانا کیسے آ جاتا ہے؟ اگر یہ آپ سیکھ لیتے ہو تو کیا آپ 4 آیت نہیں سیکھ سکتے، 4 کلمہ نہیں سیکھ سکتے؟ لیکن آپ لوگ اپنے شوق و ذوق کو مار رہے، سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں تو سیکھنے کے لیے ہر انسان چاہے تو ہر وہ چیز سیکھ سکتا ہے۔ تو پیارے اپنا وقت نکالو، اور اس وقت کو نکال کر کے اور اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو، ہم نے جو بھی گناہیں کی ہیں اس کی معافی کے لیے ان چیزوں کو سیکھ کر کے اور نماز میں اپنے سر کو جھکا کر کے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول فرمائے گا۔ آمین۔ بس ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے تمہارے گناہ کیوں نہ ایک پہاڑ سے بڑے ہوں، لیکن اگر میرا بندہ شرک دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بے شک۔ تو اللہ اسے معاف کرے گا، لیکن آپ شرک دل سے توبہ تو کرو۔ آپ اپنی چند منٹ کی نیند نہیں خراب کر سکتے ہو، آپ کو جو بھی بتایا جاتا ہے اس میں بھی غفلت برتتے ہو، اور یہاں تو ٹائم کی کوئی قلت نہیں ہے، یہاں کسی کو کہیں نہ کمانے جانا ہے، نہ کہیں کسی کو گھومنے جانا ہے، اور جب یہاں نہیں کر پاؤ گے تو آپ لوگوں پہ کون بھروسہ کرے گا کہ آپ باہر جا کے کرو گے، جہاں دنیا بھر کے نظارے ہوں گے، جہاں دنیا بھر کے دوست احباب ہوں گے؟ بے شک۔ تو آپ تو اپنے بھروسے کو یہیں توڑ رہے ہو۔ تو یہاں آپ 2 نقصان کر رہے ہو دوستو، ایک تو اپنے بھروسے کو توڑ رہے ہو، ایک تو اللہ کے سپرد اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہو، اور اللہ سے بے خوفی میں جی رہے ہو آپ، جو کہ اللہ بار بار ارشاد فرماتا ہے تو میری عبادت کر، تو میری اطاعت کر، میں تجھے کسی تکلیف میں ملوث نہیں ہونے دوں گا، تیری ہر تکلیفوں کو میں دور فرماؤں گا۔ لیکن آپ لوگ بے پرواہ ہیں دوستو۔ تو کوشش کرو آپ لوگ پیارے کہ ہم اپنی رات کا کچھ وقت نکال کر کے جو بھی ہمیں وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ سر بتا رہے ہیں تو اس کا ثواب سر کو ملے گا، یقیناً اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اسلام پہ چلنے کا طریقہ آپ کو ملے گا، لیکن وہ تو ایک اصلاح کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ میں اپنا چند منٹ کا وقت نکال کر کے اس وظیفے کو اپنا ذریعہ بنا کر کے میں توبہ کر لوں، اللہ ہو سکتا ہے اس وظیفے کے وسیلے سے تمہاری زندگی بدل دے، تمہاری زندگیوں کو پھر سے روشن کر دے، تمہاری زندگی میں ایک نیا جنون پیدا کر دے کہ آپ سچے اور پکے اسلام میں رہنے والے بندے بن جاؤ، آپ سچے نمازی بن جاؤ، آپ سچے اور پرہیزگار انسان بن جاؤ۔ لیکن آپ لوگ تھوڑا وقت نکالو میرے بھائیو، کیونکہ یہاں ہمارے پاس وقت کی کمی نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف کھانا اور یہیں پڑے رہنا ہے۔ تو اس حساب سے آپ لوگ اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرو۔ ایسے وقتوں میں اگر آپ نہیں کر پاؤ گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں باہر جا کے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ باہر جا کے پھر آپ کو دنیا بھر کے دوست مل جائیں گے، باہر جا کے دنیا بھر کا آپ کو راستہ مل جائے گا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ تو پہلے اپنے ایمان کو آپ ایک ذریعہ سمجھ لو، یہ مل گیا ہے ہمیں کہ ہمیں
अपने ईमान को दुरुस्त और अपने हर नमाज को दुरुस्त करने का यहाँ एक मौका मिला है कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है और हम अपने वक्तों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन हम किस उम्मीद पे जी रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने कि इतने वक्तों में भी हम 1 घंटे का वक्त उम्मीद नहीं, गफलत में जी पड़ रहे हैं। उम्मीद में नहीं, गफलत में जी रहे जी सॉरी। इसमें 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। आप 5 नमाजों का एक आप मुआयना कर लो और टाइम निकाल लो तो मुख्तसर मिलेगा 1 घंटा 15 मिनट, ऐसा करके आप जोड़ लो, फर्दर सुन्नत सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास होता है। 24 घंटे में हम वो नहीं निकाल सकते हैं तो आप सोचो हम कितने गुनहगार बंदे हैं। और इस पे भी अल्लाह हमें 2 वक्त की रोजी अता फरमा रहा है, 2 वक्त का खाना हमें मिल रहा है और लाख लाख एहसान है परवरदिगार का। तो ऐसा भी ना करो कि परवरदिगार नाराज हो जाए। जब वो नाराज हो जाएगा तो आप 1 मिनटों में आपके जिस्मों में फालिज मार सकता है, आपके 1 मिनट में हार्ट अटैक आ सकते हैं, आपको 1 सेकंड में आपकी मौत आप पे गालिब हो सकती है। तो उस चीज़ का इंतजार ना करो दोस्तों, और उस चीज़ से डरो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में रो रो के तौबा करो। या अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम तेरी इबादत करें, तेरी अताअत करें। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप का खिदमत गुजार बने। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नेक रास्ते पे चलें जो हमें बताया गया है। हम अपने हुजूर पर नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत के तरीके पे अमल करें। लेकिन प्यारे, हम ऐसे लोग हैं कि हम सुधरना चाहते ही नहीं तो यकीनन आप कोशिश तो करो, हमारी निगहबानी अल्लाह करेंगे। आप कोशिश तो करो, जरिया अल्लाह बनाएगा। आप कोशिश तो करो, हमें हिम्मत हुजूर पर नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से मिलेगा। लेकिन हम कोशिश तो करें, लेकिन हम कोशिश नहीं करना चाहते। मैं देखता हूँ, आज भी मैंने देखा है कि जब मैं रात को 3 बजे उठ करके नमाज पढ़ रहा था, 2 बंदे उठे और गए इस्तिंजा करके आके सो गए। 2 मिनट की नींद अपनी ज़ाया करने से अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलने का जरिया मिल जा रहा है तो वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। थोड़ी सी नींद अपनी मारने से अगर ज़िंदगी बदल जाए तो बेशक आप अपनी ज़िंदगियों को बदलने के जरिए को गंवाओ मत। हमेशा नहीं मिलते और ऐसे मौके तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं जहाँ पर कि आपको आज़ादी दी गई है कि आप जितनी इबादत करना चाहते हो करो। आप जितनी इबादत करना चाहते हो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, सारे सिस्टम आप लोगों के लिए हटा लिए गए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, हम लोग रोज़ा रहते हैं, रोज़ा रहने की बुनियाद पर आज हम यहाँ ऊपर बैठे हैं और जो भाई रोज़ा नहीं वो मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उसमें जाके शरीक होना चाहिए। रोज़े को इतना कमज़ोर भी नहीं बनाना चाहिए। रोज़ा तो अपनी जगह पे है, हमारे दिल हमारा सीना इतना मजबूत होना चाहिए कि हम भी उस काम में जाके हिस्सा लें। क्योंकि हम यहाँ रह के जिस हिसाब से हमें यहाँ आज़ादी मिली है, जिस हिसाब से हमें दीन इस्लाम के कामों में हिम्मत और जज्बा पैदा किया जा रहा है हमारे, तो उस हिसाब से हमें यहाँ के हर कामों में अपना ताउन भी देना चाहिए। माली हालात से भी, दुआ के एतबार से भी, हर तरीके से अपनी ताउन भी इसमें अता करो। दोस्तों, अगर आप दुआ भी करते हो कि या अल्लाह हमारे इस रैप को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, या अल्लाह हमारे इस काम को जो इमरान भाई ने शुरू किया है, या अल्लाह इसको खत्म तकम्मुल पाए तक पहुंचा, इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचा। या अल्लाह इस काम को बंद ना होने देना, गैब से मदद फरमा के इस काम को पूरा करके ही खत्म फरमाना। या अल्लाह इस काम को हमेशा चालू रखना जब तक कि यह मुकम्मल ना हो जाए। तो कम से कम बारगाह इलाही में आप लोग दुआ करके इस काम के लिए गैब से मदद तलब करिए, गैब से इसकी हाजतों को पूरी फरमाइए मेरे प्यारों। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हर हाल में आप अपने दिलों में इस चीज़ को बसा लो कि एक ऐसी चीज़ नमाज है जो हमसे बख्शिश ना होगी, एक ऐसी चीज़ नमाज है जो क़यामत को उसके अजर को हमें अदा करना पड़ेगा। उसके अगर हमने नमाज छोड़े तो उसके अजाब को भुगतना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला हम लोगों पे मुसल्लत करेगा वो चीज़ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह उस चीज़ से तौबा करो और 5 वक्त की नमाज पढ़ो और अपने 5 मिनट की नींद को मारो, अपने 5 वक्त की नींद को मारो। यही है मोमिन का जज्बा, इसी को कहते हैं जज्बा कि अल्लाह जब भी हमें पुकारेगा हम अपनी गर्दन, अपनी कलम, अपनी सर सब कुछ उसकी बारगाह में निछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम कैसे मान लें कि हम मुसलमान, हम 5 मिनट की नींद नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और उस पर हम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मुझे ये आता है वो आता है। तो हम तो इसीलिए भेजे गए हैं। या अल्लाह कुर्बानी का मकसद ये था कि या अल्लाह हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी दे देंगे।
लेकिन हम 5 मिनट की नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। हमारा ज़मीर इतना गिर चुका है दोस्तों। तो अपने आप अल्लाह से रो रो के आप लोग दुआ करो कि हमारे सीनों को मुनव्वर करे। या अल्लाह हमारे सीने में फिर से इस्लाम का जज्बा अता पैदा कर। या अल्लाह हमारे सीने को मुनव्वर कर, इस्लाम से मुनव्वर कर, हमें इस काबिल बना के जरूरत पड़ने पे अपने माल, अपने जिस्म, अपनी जान, सब कुछ हम इस्लाम पे कुर्बान कर सकें। आमीन, इसीलिए आमीन। हमें इस दुनिया में भेजा गया है, बेशक इसीलिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। हमारा मकसद ये है, ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान की जगह है प्यारे। उस चीज में हम फेल हो गए तो समझ लो ये तो चंद बरसों का है, वहाँ कैसे गुजारा करेंगे जहाँ एक एक दिन 70,000 साल की होगी, वो किस हिसाब से हम काटेंगे। तो हम अपने इम्तिहान की तैयारी में बिल्कुल फेल जा रहे हैं। हम खुद इस चीज़ का, आप खुद इस चीज़ को आप देख लीजिए और खुद ही इस पे अपने आप को गौर फिक्र कर लीजिए कि हम अपने इम्तिहान में बहुत पीछे रह गए हैं दोस्तों। इसलिए हम वो बंदे हैं कि आप बताइए, मेरे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलसल 20 रोजा बिना सहरी बिना इफ्तार के और तहज्जुद की नमाज से लेकर के अशराफ की नमाज से लेकर के सलवात और तस्बीह की नमाज तक पढ़ा करते थे। एक एक सिजदे में सुबह हो जाया करती थी। और एक हम कैसे मोमिन हैं, उन्हीं के उम्मती हैं जो 10 मिनट का एक वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आंख खुलने के बाद भी चद्दर लगा के सो जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म और बहुत ही तकलीफ की बात है प्यारे। मैं अपने बयानों को अभी खत्म करूंगा और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैंने जो भी कुछ कहा है अल्लाह ताला से दुआ गुआ हूँ कि उस चीज़ों पे आप लोग अमल करेंगे और इन चीज़ों को जाया ना होने देंगे। आमीन। और इन चीज़ों पे अमल गुआ रहेंगे। बेशक और बेशक। नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज की तैयारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसान खुतबा उर्दू में होगा, जिसको समझ में आए। और पहली खुतबे में आप नियत बांध करके बागौर आप सुनेंगे, यही करा ना उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से मग़फ़िरत चाहते हैं। इस पर हमारा ईमान है और उसी पर हमें भरोसा रखते हैं। और हम नफ्स की बुराई और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसकी रहनुमाई फरमा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है, और जिसे वह भटका दे कोई उसे राह नहीं दिखा सकता है। हम गोया इसे अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत व सलामती नाजिल हो। और हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वह अल्लाह का महबूब बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद हैं वह लोग जो अल्लाह के अहद और कसमों को थोड़ी सी कीमत पर बेच डालते हैं, तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के रोज़ उनसे न बात करेगा, न उनकी तरफ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए तो सख्त दर्दनाक अज़ाब है। हज़रत उनैस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स में ईमान नहीं जिसने अमानतदारी ना हो, और वह शख्स दीन से महरूम है जो अहद का पाबंद ना हो। अल्लाह हमारे और तुम्हारे लिए कुरान अज़ीम में बरकत दी है, और मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। बेशक वह बुलंद है, शकी है, मेजाज है, बादशाह है, नेकी को कबूल करने वाला है, मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है।
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए ही है और जो तमाम कायनात है वो रब का है, बे इंतहा मेहरबान और रहम वाला और यौम जज़ा का मालिक है। अल्लाह की रहमत और सलामती हो उस रसूल आमीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपके तमाम आल और असहाब पर। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल वाल को इस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर निहायत एक दफा और सख्त गिरी फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, उस रोज़ आदमी अपने भाई, अपने माँ और अपने बाप और अपने बीवी और अपने औलाद से भागेगा। उनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश न होगा। एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, और अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा था कि उसे तुम तमाम अदियान पर गालिब कर दो, चाहे वह मुशरिक ही क्यों हो, कितना ही नागवार हो। इरशाद इलाही है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। ऐ अल्लाह तू खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हिदायत आब खलीफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब, अज़वाज नबी आनईन, महमतुल मोमिनीन और तमाम सहाबा व ताबईन पर रहमत और सलामती नाजिल फरमाया। इन लोगों पर भी रहमत व नाजिल फरमा जो क़यामत तक उनका इब्तिहा करते रहेंगे। ऐ अल्लाह उनसे तू राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह उस शख्स की मदद कर जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दीन की मदद की और हमको उन्हीं में से बना दे, और उस शख्स को रुसवा कर जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हवाए दीन को रुसवा और पसपा करने की कोशिश की और हमें उनमें हरगिज़ शामिल ना कर। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। अल्लाह आदिल एहसान और सुलह रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहाई और जुल्म व ज़्यादती से मना करता है और तुम्हें नसीहत करता है कि तुम सबक लो और अल्लाह का जिक्र बुलंद और बड़ी ही चीज़ है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो।